Hello students, today's very important topic of science in chapter laws of motion is equations of motion. Students, you know that motion is related to distance, displacement, velocity, acceleration and time. Newton studied motion of an object with all these concepts and gave us a set of 3 equations of motion. But before studying these equations, look at this diagram. Suppose an object is in motion in a straight line. Note a thing that is very important. These equations of motions are only for a straight line motion. Okay, student? So, look here. An object is in motion along a straight line with initial velocity u. एका ऑब्जेक्टचा सुरुवातीचा वेग u आहे. It attains a final velocity v in time t due to acceleration a and now its displacement is s. s हे अंतर कापण्यासाठी t या वेळेमध्ये त्या वस्तूमध्ये v हा शेवटचा वेग झालेला असेल आणि त्यावेळी त्यामध्ये निर्माण झालेले ॲक्सलरेशन जे आहे ते ए असेल. पुन्हा एकदा ही डायग्राम व्यवस्थित लक्षात घ्या. एक ऑब्जेक्ट आहे, डी या पॉईंटपासून त्याने ट्रॅव्हलिंग चालू केलं. त्यावेळी त्याच्यामध्ये इनिशियल व्हेलॉसिटी जी होती ती होती यू. त्या ऑब्जेक्टनी काही अंतर कापलं, ते अंतर होतं एस टी या वेळेमध्ये आणि त्यानंतर ते ऑब्जेक्ट पोहोचलं बी या ठिकाणी आणि तेव्हाची त्या ऑब्जेक्टची फायनल व्हेलॉसिटी जी आहे ती व्ही आहे. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला यू व्ही एस ए टी हे पॉईंट्स समजणं गरजेचं आहे. आणि मग त्यानंतर आपण बघूयात इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स. नाव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दॅट इज व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेअर व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. And this is the relation between velocity and time. Then the second equation of motion, that is s is equal to ut plus 1/2 at square. Whereas is the displacement, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. And this is relation between displacement and time. And the third equation is v square is equal to u square plus 2as. You know well now, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement. This is the relation between displacement and velocity. हे तीनही इक्वेशन आणि त्याचे रिलेशन कोणाशी आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कारण उदाहरणे सोडवताना तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा हे लक्षात आले पाहिजे. तीनही इक्वेशनमध्ये स्मॉल यू आणि स्मॉल ए आहेतच, म्हणून त्यांचा विचारच करू नका. लक्षात कसे ठेवायचं आहे यासाठी ही क्लुप्ती सांगते. तीनही इक्वेशनमध्ये यू आणि ए आहेत म्हणून त्यांचा विचार करू नका, उरलेल्या टर्म्सचा विचार करा. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, ignore u and a. So the remaining terms are v and t. So this is the equation which is related to velocity and time. Then in the second equation, ignore u and a. So the remaining terms are s and t. So this is the equation which is related to s means displacement, t means time, means it is related to displacement and time. And in the third equation, that is v square is equal to u square plus 2as, again ignore a and u. So the remaining terms are v and s. So this is the relation which is related to displacement and velocity. Okay student, so remember it. Now let us try to obtain these equations by graphical method. हे इक्वेशन जे आहेत ते आता आपण ग्राफिकली सिद्ध करणार आहोत. सो
Look here. This is the equation describing the relation between velocity and time, and this is a graph. In this graph, first upon, this is a x-axis and which represents time. This is the y-axis which represents velocity. This graph shows change in velocity with time of a uniformly accelerated object. ॲक्सलरेशनसाठी वेलॉसिटीमध्ये बदल होणं गरजेचं असतं. या ठिकाणी वेलॉसिटीमध्ये एकसारखा बदल आहे अँड सो द ऑब्जेक्ट इज इन युनिफॉर्मली ॲक्सलरेटेड मोशन. दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट डी, with velocity u, and this is a initial velocity. U is the initial velocity. Its velocity keeps increasing and after time t the object reach at the point B. So here initial velocity is u, that is OD, final velocity v, that is OC, and time t, that is OE. Now we know the formula of acceleration. Acceleration is equal to change in velocity upon time. So final velocity minus initial velocity upon time. Final velocity is v, initial velocity is u upon time. पण त्याआधी आपण इनिशियल व्हेलॉसिटीसाठी ओ डी व फायनल व्हेलॉसिटीसाठी ओ सी कन्सिडर केलेले आहेत. सो ए इज इक्वल टू ओ सी मायनस ओ डी अपॉन टी. सो हियर ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन टी. ओ सी मायनस ओ डी. हियर in this diagram, if we see, there is OC. In this OC, there is subtraction of OC minus OD. Means the remaining line is the CD. So A is equal to CD upon T. Now T is at the denominator, that multiplies with A. So here AT is equal to CD. Then now the next, that is CD is equal to AT, and that is the formula number 1. CD ची व्हॅल्यू काढलेली आहे आपण. CD is equal to AT हे आपल्याला पुढे लागणार आहे. Then now draw a line parallel to y axis. This is the line parallel to y axis, BE. That is the line which is parallel to y axis passing through B. This line will cross the x-axis in point E. Then draw a line parallel to x-axis passing through point D. This will cross the line BE at point A. Now here from the graph, BE is equal to AB plus AE. Here there is a BE, and this BE is equal to AB plus AE. Now here BE is equal to AB plus AE. So V is equal to CD plus OD. CD plus OD हे कसे आले? तर बीईची जी व्हॅल्यू आहे ती बीईची व्हॅल्यू आपण व्ही कन्सिडर केली. म्हणजे या ठिकाणी वाय ॲक्सिसवरती असणारे जे व्ही आहे, ऑब्व्हियसली या ठिकाणी समांतर रेषा काढलेल्या आहेत. सो समोरासमोरच्या बाजू ज्या आहेत त्या सारख्या असणार आहेत, आणि त्यामुळे ए बीच्या ऐवजी सी डी घेतले व ओ डीच्या ऐवजी ए ई घेतले आणि बीईच्या ऐवजी व्ही घेतले. सो व्ही इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी. सो व्ही इज इक्वल टू ए टी प्लस यू. वरती फॉर्म्युला नंबर 1 आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सी डी इज इक्वल टू ए टी घेतलेले आहेत, काढलेले आहेत. सो सी डीच्या ऐवजी आले ए टी, आणि ओ डीची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण यूने रिप्रेझेंट केली. ओके, सो व्ही इज इक्वल टू ए टी प्लस यू. मीन्स
व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस साईन आहे, दोन्ही टर्म्स मागे पुढे केला तरी चालतील. सो व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अँड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन and which is related to velocity and time. Okay student, so this is the first equation of motion. Then the equation describing the relation between displacement and time. Now we will see the equation. Let us suppose that an object is in uniform acceleration a. It has covered the distance s within time t. In this graph, we will calculate the distance covered by the object during time t. And this t is given by the area of quadrangle DOEB. मुलांनो, आपल्याला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम, आणि त्याच्यावरून आपण डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला तयार करू शकतो, व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय टाईम. या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट आपण या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने जरी काढू शकत असलो तरी ग्राफिकली रिप्रेझेंट करत असताना त्या ठिकाणी जे उत्तर येईल ते उत्तर त्या ऑब्जेक्टनी जेवढा एरिया कव्हर केला, म्हणजे त्याचं जेवढं डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे त्याच्या अंडर येणारा जो एरिया आहे तो एरिया काढला तर त्याचं उत्तर देखील डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्म्युलानुसार येणाऱ्या उत्तरा एवढेच असेल. आणि म्हणून या ठिकाणी ग्राफिकली आपल्याला डिस्प्लेसमेंट जेव्हा काढावं लागत आहे तेव्हा आपल्याला त्याच्या अंडर येणारा जो एरिया आहे तो काढावा लागेल. सो हियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रँगल DOEB. ओके, दिस इज अ क्वाड्रँगल DOEB. याचा एरिया आपल्याला काढायला लागेल. बट हियर this quadrangle includes one rectangle and a triangle. ह्या quadrangle दोन geometrical diagrams आहेत, एक आहे rectangle आणि दुसरी आहे triangle. So here S is equal to area of rectangle DOEA plus area of triangle DAB. या दोन्हीचं आपल्याला सूत्र माहिती आहेत. एरिया काढण्याची एक रेक्टँगल आहे, एक ट्रायंगल आहे, आणि त्या सूत्रांच्या सहाय्याने आपण एसची व्हॅल्यू काढणार आहोत. एस इज इक्वल टू AE मल्टिप्लाइड बाय OE मीन्स लेंथ मल्टिप्लाइड बाय ब्रेड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दॅट इज 1/2 मल्टिप्लाइड बाय बेस मल्टिप्लाइड बाय हाईट दॅट इज AB मल्टिप्लाइड बाय DA. बट हियर AE दॅट इज इक्वल टू U. दोन्ही बाजू समान आहेत, रेक्टँगल तयार झालेला आहे, त्याच्यामुळे AE म्हणजेच OD असणार आहे. ODची व्हॅल्यू आपण U ने रिप्रेझेंट केलेली आहे. सो AE इज इक्वल टू U. OE दॅट इज इक्वल टू T अँड OE दॅट इज इक्वल टू DA. ऑल्सो दीज आर द T. ओके, सो पुट these values and also AB is equal to AT. मगासच्या पहिल्या ग्राफमध्ये आपण CD ची व्हॅल्यू काढलेली होती. CD ची व्हॅल्यू काढलेली आहे आपण AT. CD इज इक्वल टू AB. या ठिकाणी CD आणि AB यांची व्हॅल्यू सेम आहे आणि म्हणून या ठिकाणी हे जे आहे पॉईंट हा D आहे. CD आणि AB यांची व्हॅल्यू सेम आहे. So CD is equal to AT. So AB also is equal to AT. Now put these values in the formula of S. S is equal to U multiplied by T plus 1/2 multiplied by AT multiplied by T. So here S is equal to UT plus 1/2 AT square, and दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, हे जे इक्वेशन आहे डिस्प्लेसमेंट आणि टाईम याच्याशी रिलेटेड आहे. आपल्याला काढायचे आहे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एस या अक्षराने दर्शवितात. एसचा फॉर्म्युला काढत असताना आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे जेवढं डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे, ऑब्जेक्ट डी या ठिकाणाहून निघाला बी या ठिकाणी पोहोचलेला आहे,
या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्याच्या अंडर येणारा संपूर्ण एरिया जर काढला आपण तर त्याने काढलेलं डिस्प्लेसमेंट निघणार आहे. आणि म्हणून आपण रेक्टँगल आणि ट्रायंगल हे दोन्ही जिओमेट्रिकल डायग्राम जे आहेत त्यांचा एरिया काढला की जेणेकरून संपूर्ण क्वाड्रँगल जो आहे DOEB याचा एरिया निघेल. आणि म्हणून आपल्याला शेवटी हा फॉर्म्युला मिळालेला आहे S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT². हा डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला आहे, हे लक्षात घ्या. अँड दिस इज द इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम. ओके, देन द थर्ड इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड वेलॉसिटी. या ठिकाणी तिसरे इक्वेशन जे आहे ते तिसरे इक्वेशन आपल्याला रिलेशन दाखवतं डिस्प्लेसमेंट आणि वेलॉसिटीमधला. नाव हिअर we can determine the distance covered by the object in time t from the area of quadrangle DOEB. या ठिकाणी पुन्हा डिस्टन्स जेवढा आहे ते काढायचं आहे. आता ते डिस्टन्स काढत असताना मगाशच्या प्रमाणेच त्याच्या अंडर येणारा जो एरिया आहे तो एरिया आपल्याला काढायला लागेल. मग या ठिकाणी DB दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपण S या अक्षराने दर्शवितो, पण त्याने कवर केलेला जो एरिया आहे तो DOEB एवढा असणार आहे. बट हिअर DOEB इज अ ट्रॅपेझियम. आत्ता या ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या जिओमेट्रिकल डायग्रामचा विचार न करता DOEB या एकाच डायग्रामचा विचार करायचा आहे की विच इज अ ट्रॅपेझियम, की ज्याला आपण समलंब चौकोन असं म्हणतो. आता समलंब चौकोनामध्ये एक बाजू ही समांतर बाजूंची जोडी असते आणि उरलेल्या दोन बाजू ज्या असतात त्या एकमेकांना समांतर नसतात. तर या प्रकारे या ठिकाणी DOEB हा एक ट्रॅपेझियम तयार झालेला आहे. लुक हिअर, दिस इज DOEB. या ठिकाणी हा समलंब चौकोन तयार झालेला आहे. नाव S इज इक्वल टू ट्रॅपेझियम एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम DOEB. फॉर्म्युला इज 1/2 मल्टिप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पॅरलल साइड्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल साइड्स. समलंब चौकोनाचा एरिया काढत असताना त्याचा फॉर्म्युला जो आहे 1/2 मल्टिप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पॅरलल साइड्स. या ठिकाणी पॅरलल साइड्स कोणत्या आहेत तर दीज पॅरलल साइड्स आर DO अँड BE. तर या दोन पॅरलल साइड्सची सम म्हणजे बेरीज करायची आहे आणि त्याला 1/2 ने गुणायचं आहे. अँड द डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल साइड that is the distance between BE and DO, that is the OE. And so here S is equal to 1/2 multiplied by OD plus BE multiplied by OE. And so here OD is equal to U. आपण आधीच कन्सिडर केलेला आहे. OD ची व्हॅल्यू जी आहे ती U असणार आहे. BE that is equal to V. BE ची व्हॅल्यू जी आहे ती V कन्सिडर केलेली आहे. And OE that is equal to T. Okay, so put these values in the formula. S is equal to 1/2 multiplied by OD is U, B is V and O is T. So S is equal to 1/2 UT multiplied by T. But we have the formula of acceleration, that is final velocity minus initial velocity upon t, that is v minus u upon t. So here t is equal to v minus u upon a. t जे डिनॉमिनेटरला होते ते डाव्या हाताला जात असताना न्यूमरेटरला गेले. a जो आहे तो उजव्या हाताला येत असताना डिनॉमिनेटरला गेला. सो t is equal to v minus u upon a. And that is the formula number 1. T ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. Now put this value in the above equation. S is equal to 1/2 multiplied by U plus V आहे असे लिहिले multiplied by T. T च्या ठिकाणी एक नंबरच्या फॉर्म्युलामध्ये असलेली जी व्हॅल्यू आहे V minus U upon A ही पुट केली. So here S is equal to U plus V means V plus U in the second bracket. V minus U upon A आहे असे राहिले. अँड 1/2 म्हणजे या ठिकाणी 2 जे डिनॉमिनेटरला आहे ते A शी मल्टिप्लाय झाले. सो हिअर S इज इक्वल टू V प्लस U.
v minus u upon 2a and v plus u v minus u हा जो आहे तो विस्तार आहे v स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअरचा. सो त्याच्याऐवजी बघा 2a जे आहे ते 2a शी मल्टिप्लाय झाले. सो हिअर 2as इज इक्वल टू v प्लस u in the second bracket v minus u. So 2as is equal to v square minus u square. Now this minus u square is coming at the left hand side and becomes plus. u square ला मायनस साइन आहे. डाव्या हाताला येत असताना बरोबर चिन्हाच्या डाव्या हाताला येत असताना ते प्लस झाले, मायनस ते प्लस झाले, v स्क्वेअर जे आहे ते जागेवरती राहिले. So 2as plus u square is equal to v square and we can write it as v square is equal to u square plus 2as and this is Newton's third equation of motion. हे आपल्याला न्यूटनचं तिसरे इक्वेशन मिळालं and which is related to displacement and velocity. प्रत्येक इक्वेशन जे आहेत हे इक्वेशन कोणाशी ना कोणाशी रिलेटेड आहेत. The first equation is v is equal to u plus at which is related to velocity and time. The second equation that is s is equal to ut plus 1/2 at square that is related to displacement and time. And the third equation v square is equal to u square plus 2as which is the relation between displacement and velocity. कशा पद्धतीने हे रिलेशन्स लक्षात ठेवायचे तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलेले आहेत. हे 3 इक्वेशन्स जे आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. 9वीमध्ये हे न्यूटनचे लॉ आपण अभ्यासणार आहे. 10वीमध्ये याच ठिकाणी आपल्याला ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरमध्ये ए जो आहे या ठिकाणी असणारा ॲक्सलरेशन त्याऐवजी येणारे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, त्याच्यामुळे एच्या ठिकाणी जी येणार आहे. म्हणजे हेच 9वीचे पॉईंट जे आहेत, हेच इक्वेशन जे आहेत ते पुन्हा आपल्याला 10वीमध्ये अभ्यासायचे आहेत. त्याच्यामुळे याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं नाही आहे. हे तोंडपाठ असायला पाहिजेत आणि त्यांचं रिलेशन कोणाशी आहे ते लक्षात घ्यायला पाहिजे. याच्याशी रिलेटेड जे न्यूमेरिकल्स आहेत त्या न्यूमेरिकल्स सोडवत असताना याच्यातला कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये गिव्हन जे दिलेले असतात आणि आपल्याला प्रश्न जो विचारलेला असतो त्यावरून याच्यातला कोणता फॉर्म्युला यूज होतोय हे व्यवस्थितरित्या पाहणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आय होप हे सर्व इक्वेशन समजले असतील. हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघितल्यानंतर तुम्हाला ज्या क्युरीज आहेत त्या लक्षात येतील. याच्याशी रिलेटेड डिराईव्ह अँड एक्सप्रेशन अशा स्वरूपाचे 3ही जे रिलेशन्स आहेत त्याच्याविषयीचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो किंवा याच्या रिलेटेड न्यूमेरिकल्स विचारले जाऊ शकतात. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक इन दिस चॅप्टर. ओके स्टुडंट्स, सो वी आर स्टॉप हिअर. थँक यू.